खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सवन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ भरदे हुए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते ये सब सतगुरु महाराज जी दी बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की 7वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिਆਂ ने सरवण किया। मेरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह दल भंजन गुर सूरमा बड़ योद्धा बहु परोपकारी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दीवान सजा के सिंघासन ते सुभायमान हैं। सिख संगतां जुड़ियां बैठियां हैं। किसी सिख ने बेनती की गरीब निभाज भाई गुरदास जी ने जो 12 बनाइया हैं उस बार की एक पौड़ी विच लिखिया है जे गुर सांग वरताइंदा सिख सिदक ना हारे। महाराज इस पंक्ति ते सानू संसा है। अंतरजामी सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी जानी जान हैं और उन्होंने विचारिया कि भाई गुरदास जी के मन च सूखम हंकार आ गया है। गुरु की प्रबल माया तो कोई भी बच नहीं सकता भावें किन्ना भी सिदकी सिख होवे। तो किवें लिख दी जे गुर सांग वरताइंदा सिख सिदक ना हारे। ਉਹਦੇ सूखम हंकार ਨੂੰ दूर करने वास्ते सभा ਵਿੱਚ सुना के कहा भाई चंगी नस्ल के घोड़े कित्थों मिलते हैं। सारिਆਂ ने कहा किसी ने धन्नी खेब बलख बुखारा पिसौर इन्हां शहरों के नाम गिनाए। एक काबल का सिख सी उसने कहा महाराज काबली घोड़े बहुत चंगी नस्ल के होंदे हैं। काबल विच चंगे घोड़े मिलते हैं। गुरु साहिब जी ने भाई गुरदास साहिब जी नूं सद के कहा साडे असवारी करन वास्ते चंगी नस्ल दे तेज गति दे नाल दौड़न वाला चंचल बली घोड़ा खरीद के लियाओ और धन खच्चरां ते लद के लै जाओ और साडे पसंद करन लई पहलां भेजना सानू पसंद आ गए फिर असी बंदा भेजांगे फिर माया दे के आ जाओ। हुक्म मन के भाई साहब भाई गुरदास जी चले गए। सारे रावी दरिया झन्ना झेलम ये सारे दरिया लंघ करके काबल विखे पहुँचे। उत्थे डेरा किया लोगों कोलों पुछया कि चंगी नस्ल के घोड़े कित्थों मिलणगे। उन्हां समयां विच जानवरां दी मंडी लगदी सी। किसी ने दस्सिया कि फलाने दिन मंडी लगेगी घोड़ियां दे सौदागर आउंदे हन फलानी जगह। उत्थे भाई गुरदास जी गए घोड़ा पसंद किया। सौदागर नूं कहा कि ये तू समझ के असां ने घोड़े लै लए हैं पर गुरु साहिब जी दे पसंद करन लई भेजणे हन
गुरु साहिब जी की आग्ञा होवेगी, खबर आएगी तो तैनू सारी माया दे देंगे। पहला मुल पुछया 50,000 घोड़े का मुल सौदागर ने दसिया क्या 50,000 तैनू दे देंगे। पहला गुरु साहिब जी दे पसंद करने लई घोड़ा भेजना पवेगा। बेशक भेज दिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐब नहीं। ये चंचल है, बली है, असवार दे रुख अनुसार ये दौड़दा है, हौली और तेज गति दे नाल दौड़न वाला घोड़ा है। ये काबली घोड़ा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐब नहीं। इस तरह इकरार करके घोड़ा भेजा श्री अमृतसर साहब और उत्थे श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं घोड़ा पसंद आ गया। घोड़े नूं फेर के देखिया, खास तंबेले विच बनवा दिता। गुरु साहिब जी नूं तां कोई भी घोड़ा पसंद आ जाना सी, सिर्फ भाई गुरदास जी दे मन च सूखम हंकार नूं दूर करना सी। खास तंबेले विच घोड़ा बनवा दिता। सिख नूं भेजिया कि जाओ भाई गुरदास जी नूं कहो कि घोड़े सानूं पसंद हन, पैसे दे के वापस आ जाण। ते सिख जदों गया उसने सारी वार्ता सुनाई, गुरु साहिब जी का हुक्म सुनाया। गुरु साहिब जी ने खास तंबेले विच घोड़ा बनवा लिया, पसंद आ गया, तुसी माया दे के वापस अमृतसर साहिब चलो। फिर सौदागर नूं सदवाया ते कहा तुम इत्थे दरवाजे ते खलो, मैं पैसे गिण के तैनूं दिंदा हां। जदों भाई गुरदास जी तंबू दे अंदर गए और जिंदरा खोलिया जिस दे विच सारा रजतपन चांदी दे सिक्के सन, की देखते हैं कि वो रजतपन चांदी दे सारे सिक्के ठीकरां बन गईयां। बड़े हैरान होए, मन च विचारते हैं गुरु साहिब जी ने ये ठीकरां ही भेजियां हन जां होर कोई कारण है, जां कोई चोर चुरा के ले गया, ये ठीकरां किवें बन गईयां मोहरां। बहुत शर्मिंदे होए ते आके बाहर सौदागर नूं कहा कि तू थोड़ा सबर कर, समा लगेगा धन गिनण विच, मैं छेती गिणांगा फिर भी समा लगेगा, तू इंतजार कर। इधर सोचदा कि मैं हुण किस तरह निकलां, जे मैं गुरु वाल जांदा अमृतसर साहिब जांदा की मूँह लैके जावांगा, ते जे मैं चोरी भज गया और गुरु साहिब जी दे कोल गया तो गुरु साहिब जी ताड़नगे पुछणगे, तां मन च ये सोचा कि क्यों ना होर किसी देश चले जाइए। वो तंबू पाड़ के पिछले पासियों भाई गुरदास जी चले गए। पहला बड़ी मंजिल तय की, फिर काली काली चढ़ते हुए सियाल की रुत सी और चलते चलते कांसी विच आ जाते हैं और कांसी नरेश नूं चरण पाहुल दे के जिस तरह सिख बनाउंदे हन, अज दे प्रसंग विच आपां सरवण करांगे। सो आओ आपो अपनियां मनोबिरतियां नूं इकागर करके अगली कथा सरवण करिए। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै धारों, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों। सतगुरां दे पवित्र चरना कमलों नूं हिरदे विच वसाउंदे होए रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दोहरा निकस्यो डेरा त्याग कर, हिम रित थे तिस काल। सो साध संगत जी कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगले इतिहास विच अगला प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, अगली कथा वर्णन कर रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने देखा कि वो मोहरां ठीकरां बन गईयां, तंबू पाड़ के निकस्यो डेरा त्याग कर, वो डेरा छड़ करके निकले। उस समय
ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰਮ ਕੋ ਲਹਤ ਵਿਸਾਲ। ਰਸਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਾਏ ਆਦਿਕ ਬਸਤਰ ਬਿਨ ਸੀਤ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਤੋ ਜੋ ਟਿਗ ਤਿਹ ਕੌਣ ਉਠਾਵੈ। ਜੋ ਕੋਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੰਡ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤ ਨਾਹੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਧਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਗਮਨਤ ਮਾਰਗ ਮਾਹੀ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਖੇਦ ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋਇਓ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਅਸ ਸੰਕਟ ਜੋਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਨ ਪਰੇ ਫਾਲਰੇ ਘਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੜੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰਮ ਕੇ ਸਨੇ। ਔਰ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਸਿਵਪੁਰ ਜੋਵਾ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਪੁਰੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਕਾਂਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਲ ਜਾਏ ਕੀਨ ਬਿਸਰਾਮੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। 2 ਕਿਰਤ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12, ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੇਠ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਈਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬਹੁ ਧਾਮੂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਸਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਿਨੋ ਪਛਾਨ ਲੀਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਭਨ ਜੋਰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਤਾਤੇ ਪਾਨੀ। ਤੱਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਧੋਤੇ। ਚਾਂਪਤ ਹੈ ਚਿਤ ਚੋਪ ਕਰਨ ਤੇ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਅਚਵੰਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦਲ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਜੋ ਤਬ ਹੁਤੋ ਪੂਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਜੋ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਅਜੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ। ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਕੀ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਊਚਾ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੁੱਛਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਭਨੀ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਥਾ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ
ਸੁਦਾਸਰ ਰਾਜੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪੇ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਭਾਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਗੁਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਲਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਬੋ ਬਿਦ ਮਹਿਪਾਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹੀਪਾਲ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਹਰ ਖਿਓ ਸੁਭ ਥਾਨ ਉਤਾਰਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੌਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਉਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਉਂ ਕਹਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਪੂਰਬ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਕੀ ਸਮ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਪੀ ਇਹ ਚਿਰਕਾਲੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕਰਵਾਏ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਭਾਰੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਬੇ ਇਛ ਧਾਰੇ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਨੋ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਕਟ ਲੀਨ ਗੁਰਦਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਦਵਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿ ਪਾਹੁਲ ਦੇਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮੋ ਕਹੋ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਬਿਦ ਕਹਿਓ। ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਮਹਾਨ ਭਾਉ ਨਿਰਪਾਸ। ਔਰ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਨਿਰਪ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੇਰਾ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼। ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਬਡੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਏ ਸੋ ਆਏ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਨਹਿ ਮਨੁਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰ ਉਚਾਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਫੈਲਾਇਆ। ਨਿਤ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੈ। ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੋ। ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਨੈ ਮਨ ਲਾਈ। ਔਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿਮੂਦ ਉਪਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਿਕ ਚਤੁਰ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕਨ ਕਹੈ। ਔਰ ਬਾਗ ਪੱਟੂ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤਤ ਵੇਤੇ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਔਰ ਮਿਰਦੁਲ ਭਾਸੀ ਹਨ। ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਾਗਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਥਾ ਨਿਤ ਕਰੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਬੇਹਿਤ ਜੁਰੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਂਸੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਕੀਰਤ ਬਿਸਤੀਰਤ ਕੀਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੈ ਸੰਗ ਗਨ ਲਖਿਓ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਫਿਰੈ ਸੰਗ ਗਨ ਲਖਿਓ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਤੁਰ ਬਾਗ ਪੱਟੂ ਤਤ ਬੇਤਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਪਤ ਕੋ ਗੁਰ ਜਬ ਹੋਵੇ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਕਲ ਨਗਰ ਸਨਮਾਨਤ ਪਇਓ। ਸਾਰਾ ਕਾਂਸੀ ਨਗਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਜ ਪੰਡਿਤ ਸੰਨਿਆਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜੋ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਬਾਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਾਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਏ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਏ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਮਾਹੇ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਨਿਰਭ ਕੋ ਗੁਰੂ ਲਖਿਓ ਲਲਚਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਨਿਜ ਮਤ ਲਿਆਵਨ ਹੇਤ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਿਵਪੁਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਮ ਬਾਸਾ। ਇਹ ਸਿਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਵਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। शिव जी ने नगरी बसाई कांसी नगरी और वरदान दिता, कांसी मरणांत मुक्ते। कांसी भी जो अंतिम समय आके मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, सीधे बैकुंठ जाएगा। कांसी मरणांत मुक्ते का वरदान शिवा ने दिता सी। ये सुन के वेद व्यास जी अपने 60,000 चेलियां नूं लैके यमुना पार तो कांसी नगरी विच आए कि चलो उत्थे सेवा दी बसाई नगरी है, उत्थे आपां बसांगे। क्योंकि सेवा ने आप कहा कांसी मरणांत मुक्ते, कांसी भी जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। ते 60,000 विद्यार्थी सन वेद व्यास जी दे। एक दो दिन तो साहूकारां ने, कांसी नगर दे साहूकारां ने लंगर छका दिता। हुण 60,000 विद्यार्थियों नूं कौन रोज़ लंगर छकावे? विद्यार्थी भुखे मरन लगे। वेद व्यास जी ने सोचा कि ये जगह ठीक नहीं, ये मुक्ति की दाती हो सकती है नगरी, पर भुगती की दाती नहीं हो सकती। साढ़े विद्यार्थी भुखे मर रहे हैं, चलो आप इत्थे नहीं बसना। वो चले गए मगहर की धरती ते। मगहर की धरती ते जाके कांसी नगरी नालों भी सुंदर नगरी रच दी और वरदान दिता कि इत्थे जो आके मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। उड़दा होया पंछी भी बैकुंठ चला जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। ये सुन के सारे कांसी वासी कांसी छड़ के मगहर विच आके बसन लगे। कांसी नगरी उजड़न लगी। शिवा नूं चिंता हुई कि मेरी बसाई नगरी उजड़ रही है। चिंतावान देख के शिवा दा पुत्र गणेश आया। पिता जी चिंतावान क्यों बैठे हो? क्या मेरी बसाई हुई कांसी नगरी उजड़ रही है। व्यास जी ने मेरे बराबर मैथों भी चंगी सुंदर नगरी रच दी है मगहर की धरती ते, और वरदान दिता इत्थे जो आके मरेगा वो तो मुक्त होएगा ही, उड़दा होया पंछी भी मुक्त हो जाएगा। क्या पिताजी तुसी चिंता ना करो, मैं सब ठीक ठाक कर आउंदा है। गणेश आया, मगहर की धरती ते उतरिया, गुरुदेव जान करके नमस्कार की कि हे गुरुदेव मेरी नमस्कार स्वीकार करो। आशीर्वाद दी। फिर पूछया, हे गुरुदेव तुसां ने जो ये नगरी बसाई है, इत्थे जो आके मरेगा वो की बनेगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? कहा कि मैं उच्चा सुनता है, उच्ची बोलो, मैं सुनया नहीं। इत्थे जो आके मरेगा वो की बनेगा? कहा वो मुक्त हो जाएगा, उड़दा होया पंछी भी मुक्त हो जाएगा। तीजी बारी फिर क्या, इत्थे जो आके मरेगा उसनों की फल प्राप्त होएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? बारंबार खिजाउण वास्ते गणेश कहता रहा, मैं उच्चा सुनदा, होर उच्ची बोलो। ते क्रोध विच आके व्यास जी ने कह दिता। अखीरली बार जदों पूछया कि इत्थे जो आके मरेगा उसनों की फल मिलेगा, वो की बनेगा? क्या इत्थे जो आके मरेगा वो खोता बनेगा? यही कहाना चाहता सी गणेश। वो धरती सरापी गई, सारे लोग भयभीत हो गए। मगहर छड़ के पुनः कांसी विच आके बसन लगे। ते सारी दुनिया जदों मगहर तो उठ के कांसी आ गई, तो कबीर भगत वो कांसी छड़ के मगहर जा बसे। जो नाम जपण वाला, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जाओ होई। जिन्हां दे हृदय विच राम दा नाम, वाहिगुरु दा नाम है, चाहे वो कांसी विच मरे, चाहे मगहर दी धरती सरापी धरती ते मरे, वो तो मुक्त होएगा ही होएगा। क्योंकि वाहिगुरु दे नाम ने मुक्त करना है। और दूजा कारण ये भी सी, कबीर जी ने सोचा जे मैं इत्थे मरिया तो लोग कहणगे कांसी मरणांत मुक्ते, वरदान प्राप्त है कांसी नगरी नूं, इस करके कबीर मुक्त हो गया। मैं तो नाम दे प्रताप करके मुक्त होवांगा, ते क्यों ना सरापी धरती ते जाके बसीए। ते
सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठाया। बहुत बरस तप किया कांसी, मरण भया मगहर की बासी। कांसी मगहर सम विचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। जिन्हां दी भगती होछी है, तुच्छ है, वो किवें पार उतर सकदा है। हर का संत मरै हड़ंबै, तां सगली सैन तराई। हरी दा प्यारा संत नाम रसिया, जे हड़ंबे की धरती ते मगहर की धरती सरापी हुई, उत्थे जाके भी मरे तां भी वो मुक्त हो जाएगा और सारी सृष्टि नूं तारन विच समर्थ हो जाएगा। सो इत्थे पंडितां ने सन्यासियां ने कहा भाई गुरदास जी नूं, तुसीं जिथे बस रहे हो कांसी नगरी है, सेवा दी रची हुई नगरी है। या ते बनो रुद्र को दासा, तां ते तुसीं रुद्र शिव जी दा दास सेवक बनो। बैठे करो सदा शिव ध्यान, बैठ करके सदा शिव जी दा ध्यान धारना करो। क्या गुर ते अब लेहो सुजान। हे सुजान भाई गुरदास जी, तुसां ने अपने गुरु तो की लेना है। जिथे तुसी बसदे हो और जो नगरी जिस दी बसाई हुई है उहदा ध्यान करो। तब गुरदास कहो सुन लीजै। तदों भाई गुरदास जी ने सन्यासियां ते ब्राह्मणां नूं इउं कहिया, जो पत व्रता धर्म दिखे लीजै। जो पति वर्ता धर्म वाली स्त्री दिसदी है। पर पत रमह निंद जग गावै। पति वर्ता स्त्री निभाउण वाली अपने पति नूं छड़ के जो पराए पति दे नाल रमण करदी है, सारा जगत उस दी निंदा करदा। वो दुहागण स्त्री हुंदी है, उसनूं सुहागण नहीं कहा जा सकदा। सुहागण कौन है ते दुहागण कौन है? भगत रविदास जी ने गुरबाणी विच कथन कीता है, सह की सार सुहागण जाणै, तज अवमान सुख रलियां मानै। तन मन दे ना अंतर राखै, अबरा देख ना सुनै अभाखै। सो कद जाने पीर पराई, जाकै अंतर दर्द न पाई। दुखी दुहागण दोए पख हीनी, जिन नाह निरंतर भगत न कीनी। जिस स्त्री ने ना पति परमेश्वर की एक रस भगती नहीं की, वो दुहागण स्त्री है। ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दो चारन बदनाओ। भरता कहे सो मानिया, यो सिंगार बनाए री। स्त्री का सच्चा सिंगार है पति की आग्ञा भी चलना। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, धन सती दरगाह परवानिया। वो धनता दे योग सतियां नूं दरगाह विच प्रमाणिक हुंदियां हन। भले कुल दे सिर मोहर सतगुरु अमरदास साहब जी महाराज ने सती प्रथा का खंडन किया, सती प्रथा बंद करवाया। जो पति दे नाल सती हो जांदियां सन, चिखा ते चढ़ के सड़ के मर जांदियां सन। गुरु अमरदास साहब महाराज ने फरमाया, सतियां एह न आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। असल सतियां वो हैं जो विछोड़े की सट ना सहारदी होई मर जावे, वो असल सती है। चिखा ते चढ़ के सड़ के मर जाना वो सती नहीं, उन्होंने सतियां नहीं कहा। सतियां एह न आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। पी सो सतियां जानियन, सील संतोख रहन, सेवन साई अपने जो नित उठ संभालन। जो निता प्रति अमृत वेले उठ के अपने पति की सेवा करती है, आग्ञा मनती है, वो दरगाह विच प्रमाणिक है। जो पति वर्ता धर्म छड़ करके पराए पुरुष दे नाल रमण करती है, उसकी सारे जगत विच निंदा हुंदी है। आगे नरक सजायन पावै। अगे नरक मिलता है, उसनूं नरकां दी सजा मिलती है। प्रेम गुर त्याग जपै जे और। इसे तरह अपने समर्थ गुरु नूं छड़ करके जे होर किसे देवी देवतियां दा नाम जपदा है, हालत पालत मैं लह नठौर। लोग परलोक विच टिकण लई उसनूं थां नहीं मिलती, कोई ठौर ठिकाणा नहीं मिलता। खसम छोड़ दूजा लगे, डुबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोझ था बिरला, किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। जो अपने मालक नूं छड़ करके और दूजे देवी देवतियां दी उपासना विच, भूतां प्रेतां दी उपासना विच लगदा है, वो नरकां दी सजा भुगतदा है। भगत कबीर जी ने बहुत सोहना दृष्टांत दिता है। कबीर समुंद न छोड़िए, जवद खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो न कहे हैं कोई।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਦਇਆ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਰਿਸੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਸ ਕੀਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰਿਸਨ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਰੁਸੈ ਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਰੁੱਸ ਜੈ। ਮੇਰਾ ਰੁਸੈ ਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਰੁੱਸ ਜੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਿਸੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਸ ਕੀਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਏਕ ਸਵਈਆ ਗਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਬਿਪਰਨ ਕੋ ਤਬੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਈਆ ਮਾਤ ਵਿਯੋਗ ਪਰੈ ਬਛਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਛੜੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਨ ਗਾਏ ਧਰੈ ਥਨ ਲਾਤ ਲਗਾਵੈ। ਉਹ ਬਛੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਚਿੰਬੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਖੋਜਤ ਪੋਖਰ ਚੋਗ ਨ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਪੋਖਰ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਸ ਤਾਂ ਕੋਦਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਹੰਸ ਤਾਂ ਕੋਦਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਕਰਪਤੀ ਨਿਜ ਭੂਪਤ ਤਿਆਗ ਕੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕੈ ਦਾਸ ਲਜਾਵੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਰੈ ਜਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਾ ਸੰਮਲ ਭੰਨੇ।
ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਕਰ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਾਕਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸੋ ਦੇਵ ਨ ਪਾਪ ਬਚਾਵੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ। ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖੈ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੈ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਹੈ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਰੰਚਕ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਰੰਚਕ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਦਿਜਨ ਮਾਨ ਕਰ ਭੰਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਦ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ ਅਭੰਗ। ਅਭੰਗ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਹਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਪਏ ਜੁਗਲ ਜੋਰ ਕਰ ਦਿਜੈ ਬਖਾਨੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾ ਏਕ ਹਰੋ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਏਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਮਲ ਮਤ ਮਾਨੇ। हे ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ। ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬੋਧ ਪ੍ਰਮਾਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਵਿੰਦਾਦਿਕ ਰਾਮ ਇਤ ਬਰਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨ। हे ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਆਦਿਕ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਭੈਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤਨਿਓ ਕਿਮ ਭਾਖਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਨ ਨਾਮ, ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਚੌਪਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋ ਅਰਥ ਬਖਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਹਜ ਅਰਥ, ਗੁੱਜਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵੋ। ਨਿਗਮਾਗਮ ਕੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਮਾਨੋ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਦੋ ਕਾਲ ਸਤਵਾ ਕੁਛ ਔਰ। ਜਾਂ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਦ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਵਿਵਿਧ ਭਾਂਤ ਬਰਨੇ ਮੁਨ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਨ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਬਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੋਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 36 ਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ 9 ਯੁਗ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦਾ 9 ਯੁਗ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਦਾ 9 ਯੁਗ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ 9 ਯੁਗ, 9 ਚੌਕਾ 36 ਯੁਗ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਜਾ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਤ ਵੇਦ ਬਾਹੈ ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦਾਸ ਪੂਜ ਭਾਖਤ ਇਤ ਪੰਥ। ਔਰ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟ ਬਚਨ ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਬ ਭਾਖੋ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਾਰਕ ਬਚਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੁਚ ਰਾਖੋ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ, ਰੁਚੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਤ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਸਰ ਤੀਰਥ ਰਾਜੋ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਵਨ ਪੁਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਮਾਜੋ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸੈ ਹਮਰੇ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸੇ ਹਨ, 3 ਸੰਸੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਸੰਸੈ ਹਰ ਨਾਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਸੁਨ ਬਚਨ ਕੀਨ ਮਹਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਹਾ ਗਿਆਤਾ, ਮਹਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਬਾਗ ਪੱਟੂ ਹਨ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਅਵਨ ਬਖਿਆਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ। ਵਾਹੇ ਅਰਥ ਬਿਸਮੈ ਪਦ ਗਾਵਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਸਮੈ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਬਾਹੇ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਿਹ ਵੇਦ ਬਤਾਵਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਿਹਾ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਅਨਜਾਨ ਦਿਪੈ ਭਵ ਨਾਨਾ। ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਨਿਰਵਾਨ ਜਾਹੇ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਅਕਹ ਅਗਾਧ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ 4 ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹ ਆਖਾਰ ਹਨ, ਖਿਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। 52 अक्षर लोग त्रय सब कुछ इन्हीं माँ है। ये अक्षर खिर जाएंगे वो आखर इनमें ना है। वो खिरने तो रहत है। कबीर प्रभाते तारे खिसै तेवें खिसै शरीर। ये 2 अक्षर ना खिसै सो गह रहे हो कबीर। ये राम अक्षर खिसन वाले नहीं हैं, खिरन वाले नहीं हैं। ये अखर हैं फिर अकह हैं, कहे नहीं जाते, वर्णन नहीं किए जा सकते। अगाध बहुत डूंगे हैं, अपार पारावार तो रहत हैं। सहसा नन जह लह न पार। सहसा नन 1000 मुखा वाला जो शेख नाग है वो भी अंत नहीं पा सकिया, अज तक अंत नहीं पा सकिया। 1000 फना वाला शेख नाग 2000 ਜਿਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ 2000 ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਫਨੀ ਜਪਿਓ ਸੇਖ ਨਾਗੈ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। असुर सुरा तृण वेद मुन बृंद। असुर दैत ते सुरा देवते तृण कख विधाता बहुत सारे मुनि जन भनत परावर परमानंद। उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा नू परावर आखदे हन, पारावार तो रहत आखदे हन। मन बुध चित गिरा लह नाही। मन बुध चित बाणी करके वो जानिया नहीं जाता। अनुभव लख बोधक वस माही। अनुभव किया जा सकता। वो परमात्मा दिसदा तो नहीं पर अनुभव किया जा सकता, ज्ञान द्वारे जानिया जाता है। जिमें हवा नू असी देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है या गर्म चल रही है, अनुभव कर सकते हैं। इस तरह परमात्मा दी होंद दा अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा अंतरीव नेत्रां दे नाल ज्ञान बैराग रूपी नेत्रां दे नाल दिसदा है। नानक से अखड़ियां बयान जिनी डिसंदो माफिरी। सो भाई साहब भाई गुरदास जी कथन कर रहे हैं कि अनुभव ज्ञान द्वारे वो जानिया जाता है और वो परमात्मा भगतां दे बस विच हिरदे विच बसदा है। सो साध संगत जी इत्थे कथा विराम ते आ गई। अगली कथा अगले प्रकरण अंदर ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।